معاویہ جی کے انتقال کے بعد یزید خود بخود تخت نشین ہو گیا، تخت نشینی اختیار کر لی، خود بخود خلیفہ بن گیا۔ اور ابھی آپ نے سنا اور ولید بن عقبہ کے پاس جو خط لکھا کہ حسین کی بیعت لو، تو پہلی بار جو آفر کیا گیا، پہلی بار جو درخواست کی گئی مدینہ منورہ میں کی گئی، اور مروان بن حکم بدبخت پہلی بار مدینہ منورہ میں حضرت امام حسین کے قتل کی بات کرتا ہے، مدینہ منورہ میں ہی قتل کی بات کرتا ہے مروان بن حکم۔ یہ سارے یزید کے بدبخت غلام ہیں، مدینہ منورہ میں تن کر دیا گیا، اور حضرت امام حسین، امام علی حضرت حسین نے نانا کے مدینہ منورہ کو پامال نہ ہونے کے لیے حضرت زینب اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ ہم کو مدینہ چھوڑنا ہے، ہم کو مدینہ چھوڑنا ہوگا ورنہ یزید مدینہ منورہ کو پامال کر دے گا، مقدس زمین سیلاب میں بہ جائے گی، خون کے سیلاب میں بہ جائے گی۔ یہ ساری باتیں آپ مدینے میں رہ کر حضرت امام حسین کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کو پتا ہے کہ یزید کس حد تک جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں پتا ہے۔ آپ اپنی بہن سے وہی تو بات بتا رہے ہیں، بہن ہم کو مدینہ منورہ کی حفاظت کرنی ہوگی، مدینہ منورہ ہمارے خون سے بہ جائے گا، اور نانا کو یہ بات گوارا ہرگز نہیں ہوگی، نانا کی مزار اقدس مدینہ منورہ میں ہے، یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہوگی، مدینے کی حفاظت کرنا ہوگا۔ بہن زینب چلو ہم کو مدینہ چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت حسین کے اصحاب دوست کہہ رہے ہیں حسین مدینہ مت چھوڑیے، آپ کو معلوم ہے آپ کے والد حضرت علی کو دھوکہ دے کر شہید کیا گیا، حسین تمہارے ساتھ بھی یہی عمل ہوگا، حسین مدینہ مت چھوڑو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں بے خبر نہیں ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں بے خبر نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حق اور باطل کے درمیان میرے خون سے لکیر کھینچی جائے، میں چاہتا ہوں میرے نانا کی بشارت پوری ہو جائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میرے مہربانوں، میرے غمگساروں، روکو نہیں مجھ کو جانے دو، میرے مہربانوں، میرے غمگساروں، روکو نہیں مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی، نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں چاہتا ہوں دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے۔ تو اس طرح سے حضرت امام حسین نے یہاں پر فیصلہ کر لیا کہ مدینہ منورہ سے نکلنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ منورہ میں آپ لوگ بھی اگر جانا نصیب ہو تو جا کر آئے ہوں گے، وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب مدینے سے واپس ہوتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ کو چھوڑنا کتنا اذیت دکھتا ہے، کتنا دل غم سے بھر جاتا ہے، اور اس طریقے کی تکلیف ہوتی ہے مدینہ منورہ کو چھوڑنے سے۔ جو چند دنوں کے لیے جاتا ہے مدینہ منورہ کو تو اس کا یہ حال ہوتا ہے، چند دنوں کے لیے جانے والے کا یہ حال ہوتا ہے۔ جیسے ایک چشتی اعظم چشتی مرحوم ہے، یہ اعظم چشتی مرحوم جب مدینہ منورہ گئے اور وہاں پر چند دن رہ کے جب واپس ہو رہے ہیں، مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ شعر پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں، یہ شعر پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں جہاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، جہاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسا نہیں مدینے سے جدا ہونا۔ اس طرح پڑھتے جاتے ہیں، اعظم چشتی روتے جاتے ہیں۔ تو یہ عام لوگوں کا یہ حال ہے۔ اب حضرت امام حسین تو مدینہ منورہ میں بلکہ مسجد نبوی میں پل کر بڑے ہوئے۔ مسجد نبوی میں حضرت حسین کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا، مسجد نبوی میں جن کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور جن کی پرورش مسجد نبوی میں ہوئی، جن کی پرورش خود مسجد نبوی میں ہوئی، مدینے کی گلیوں میں کھیل
कर बड़े हुए, आज उनको मदीना छोड़ना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हजरत इमाम हुसैन का दिल क्या हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है। आप मदीना छोड़ रहे हैं सिर्फ इस्लाम को जिंदगी देने के लिए, नाना की बशरत को पूरी करने के लिए। आप वहां से निकलकर मदीने मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ जाते हैं और मक्का मुकर्रमा में खाने खुदा में इबादत में मसरूफ रहते हैं। इबादत में मसरूफ है खाने खुदा में। अब कूफे वाले दर पे दर हजरत इमाम हुसैन को खुतूत लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? हुसैन आप कूफे को रवाना हो जाइए, हम यजीद को खलीफा नहीं बनाना चाहते। हजरत हुसैन आप खलीफे के हकदार हैं, आपको खलीफा बनाना चाहते हैं, आप कूफे की तरफ रवाना हो जाइए। दर पे दर खुतूत आना शुरू हुए। हजरत इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि जाओ कूफे का हाल मालूम करके आओ, मुझे बहुत सारे खुतूत आ रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील जब कूफे को आते हैं तो पहले ही दिन 12,000 लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे हजरत इमाम हुसैन की बैयत कर चुके हैं। हजरत इमाम हुसैन की बैयत एक दिन में 12,000 लोग बैयत कर चुके। जब ये मंजर देखा, यहाँ का हाल देखा, तो मुस्लिम बिन अकील ने हजरत इमाम हुसैन को खत लिखा कि इमाम अली आप कूफे की तरफ रवाना हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में ही 12,000 लोग आपकी बैयत कर चुके हैं, आप फौरन कूफे की तरफ रवाना हो जाइए। ये खत पहुंच गया हजरत इमाम हुसैन के पास। अब जैसा उधर खत पहुंचा, मक्का मुकर्रमा में खत पहुंचा, इधर मुस्लिम बिन अकील के आने का हाल यजीद को मालूम हो गया कि कूफे में हजरत हुसैन के मुस्लिम बिन अकील के वावैले चल रहे हैं, हजरत हुसैन की बैयत कर रहे हैं लोग। तो यजीद ने बदबख्तों को भेजा, उसके गुलामों को भेजा और यहाँ पर इब्ने ज़ियाद आया, कूफे को घेर दिया। कूफे के अंदर घरों में घुसकर लोगों को डराना धमकाना शुरू किया कि कोई भी हुसैन की बैयत नहीं करे, कोई हुसैन की बैयत नहीं करे, अगर कोई भी हुसैन की बैयत करे तो हम सारे खानदान को मार देंगे। यजीद की धमकियां आने लगे, गुंडे घुसकर डराने लगे। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई कि मुस्लिम बिन अकील मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत कर रहे हैं, पीछे 40,000 लोग ठहरे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। 40,000 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ही मुस्लिम बिन अकील सलाम फेर कर पीछे पलट कर देखा तो सारे लोग जा चुके थे। मुस्लिम बिन अकील तन्हा हो गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील तन्हा हो गए। 40,000 लोग चले गए। हर घर वालों को यह इत्तला दी गई कि अगर मुस्लिम बिन अकील को अगर पनाह दी जाए तो तुम्हारे खानदान को कत्ल कर देंगे। रात की तारीकी है, रात की तन्हाइयां हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील रोड पर ठहरे हुए हैं, रास्ते पर ठहरे हुए हैं, कोई पनाह देने वाला नहीं है, सारे दरवाजे बंद हो गए। आखिर में हजरत मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी से इब्ने ज़ियाद शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया मुस्लिम बिन अकील को। और जिस दिन यहाँ पर मुस्लिम बिन अकील शहीद हुए, वहां से हजरत इमाम हुसैन मैं खानदान के साथ, जिसमें खवातीन भी हैं, सारों को लेकर कूफे के लिए रवाना हो गए। कैसा शैतान घेर रहा है, कैसी यजीदी ताकतें घेर रही है। अब वहां से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैं खानदान के साथ कूफे के लिए रवाना हो गए, तो बदबख्त यजीदों ने कूफा भी पहुंचने नहीं दिया। हजरत इमाम हुसैन को रास्ते में ही करबला का जो मैदान है, बला का जो मैदान है, वो बला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घेर दिए गए। उमरो बिन साद, इब्ने ज़ियाद, जवेरा बिन तमीमी, जवेरा बिन बद्र, शुमर ज़ीजोशन, ये यजीद के बदबख्त गुलाम हैं। ये सारों ने घेरा मार कर 72 खानदानी अफराद को करबला के मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया गया।
अब वहां पर घेर गए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब ऐसे में मैं ज्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाऊंगी कि हमारी मुखर्रिरात तकरीबन कुर्बानियों के बारे में बयान कर चुकी हैं, तो मैं यहाँ पर मुख्तसरन बताते हुए आगे बढ़ती चलूंगी कि जब करबला के मैदान में हैं, अब वो दिन भी आ गया, 3 दिन के प्यासे हैं, 9 दिन के भूखे हैं, और शिद्दत की प्यास है, शिद्दत की भूख है। और इस काफिले में हजरत इमाम हुसैन के काफिले में 6 माह के अली असगर से लेकर हजरत अली अकबर तक बूढ़े, जवान, कमजोर, ज़ईफ, हर उम्र का आदमी इस काफिले में मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन इन सब के तनो तन्हा निगरानकार अकेले हैं। एक तरफ डराने वाली अंधेरी रातें हैं, दूसरी तरफ दुश्मन के हमलों की गड़गड़ाहट है, और ऐसे में शिद्दत प्यास है। दरियाए फरात पूरी मौजों के साथ चमक रहा है, दरियाए फरात मौजों से चमक रहा है। और फिर हजरत इमाम हुसैन को मैं यहाँ पर रुक कर ये बताती चलूं कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अन्ना सागर को अपने कूजे में बंद कर लिया, तो क्या हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दादा हजरत इमाम हुसैन दरियाए फरात को कूजे में नहीं बंद कर सकते थे? बंद कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इम्तिहान देना जरूरी था, नाना की बशरत को पूरा करना था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का काम इस्तिकामत दिखाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का काम करामत दिखाकर लोगों को इस दीन की तरफ लाना था, करामत के जरिए से दीन फैलाना था ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का काम। और हजरत इमाम हुसैन का काम इस्तिकामत दिखाकर दीन को जिंदा करना था, डट कर ठहर कर दीन को दोबारा जिंदा करना था, क्योंकि ये दीन को जिंदा करने वाला मामला इंसानों की जामे कुर्बानी का मामला होना था। एक इंसान की कुर्बानी का नमूना मुकम्मिल होना जरूरी था, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी वहां इसलिए नहीं हुई, वहां जानवर को ज़िबा किया गया, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन सिफात वाला दीन था, मुकम्मिल दीन नहीं था, इसलिए मुकम्मिल इंसान की कुर्बानी का नमूना नहीं हो सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुकम्मिल दीन है, तो इस मुकम्मिल दीन में मुकम्मिल इंसान की कुर्बानी का नमूना होना जरूरी था। इसलिए अल्लाह ने इस खून के लिए, इस कुर्बानी के लिए अल्लाह ने नवासे रसूल को चुना है। अब मैं कुरान करीम की आयत बताती चलूं कि इस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम रज़ियल्लाहु अन्हु 5 इम्तिहान से गुजर रहे हैं। भूख का इम्तिहान है, खौफ का इम्तिहान है। खौफ का इम्तिहान इसलिए कि रात की तारीकी है, घर में काफिले में हर बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, कमजोर है, ज़ईफ है, हर किस्म के हैं, और इसलिए खौफ का इम्तिहान भी है। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को खौफ का इम्तिहान भी है, भूख का इम्तिहान है, मालों का नुकसान है, जानों का नुकसान है, और फिर 5वां इम्तिहान ये कि इंसान कुर्बानी अल्लाह उस वक्त देता है कि कुछ नतीजा मिल जाए, आखिर में बेहतर नतीजा आ जाए, लेकिन यहाँ पर जाहिर में कुर्बानी के सिवा कुछ नहीं है। नतीजा क्या मिलने वाला है? नतीजा ये कि सिवाय कुर्बानियों के कुछ नहीं है। तो एक ही वक्त में सूरह बकरा में अल्लाह कह रहा है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसी वस्समरात। यानी अल्लाह कह रहा है, एक ही आयत में 5 इम्तिहान का जिक्र किया, एक ही आयत में सूरह बकरा की एक ही आयत में अल्लाह 5 इम्तिहान का जिक्र किया है। क्या किया है? खौफ का इम्तिहान, भूख का इम्तिहान, मालों का इम्तिहान, जानों का इम्तिहान, और फिर आखिर में समरात यानी फल क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं, कुर्बानियां ही कुर्बानियां, सिवाय कुर्बानी के कुछ नहीं, क्योंकि ये कुर्बानी देना है, नाना की बशरत पूरी करनी है। अब 5 इम्तिहान से गुजर रहे हैं, एक ही वक्त में, एक आयत में 5 इम्तिहान, एक आयत में 5 इम्तिहान का जिक्र, एक आयत में 5 इम्तिहान का जिक्र, और वो 5 इम्तिहान से हजरत इमाम रज़ियल्लाहु अन्हु गुजर रहे हैं। हजरत इमाम रज़ियल्लाहु अन्हु एक ही वक्त में 5 इम्तिहानात से गुजर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो 5 इम्तिहान हो रहे हैं, इससे पहले क्या किसी ने दिया है? सहाबा कराम में भी जंगें हुई, कोई सहाबी कोई जंग में भी एक ही वक्त से 5 इम्तिहान से नहीं गुजरा।
نہیں گزرا. میں نے اوزار ہتھیار کی کمی تھی تو وہاں پر پانی میسر تھا. اگر پانی میسر تھا, کھانے پینے کا سامان تھا تو وہاں پر جانوں کا نقصان ہوا. لیکن باس غازی بھی اگر غازی کہلائے تو وہاں پر شہید نہیں ہوئے, اگر شہید ہوئے تو غازی کہلائے, غازی رہے وہاں پر. یعنی ایک وقت میں 5 امتحان نہیں ہوئے, ایک وقت میں جنگوں میں, صحابہ کرام کی جنگوں میں 5 امتحان کسی صحابی نے نہیں دیا. تو پھر کیا تھا کہ ایک آیت میں 5 امتحان ہیں تو وہ 5 امتحان کی عملی تفسیر باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ 5 امتحان کی عملی تفسیر کا وہ جو آیت کریمہ کی عملی تفسیر وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اٹھا کر رکھا تھا کہ یہ آیت کی عملی تفسیر کا نمونہ میرا حسین پیش کرے گا, میرے حبیب کا نواسہ پیش کرے گا. اس لیے اللہ نے اس آیت ربانی کی تفسیر کو اٹھا کر رکھا تھا اور وہ عملی تفسیر حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوری کی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر 5 امتحان سے گزر رہے ہیں. بدبخت یزید ایسی صورت میں کہلوا بھیجتا ہے حسین اب بھی وقت ہے, حسین کڑا امتحان چل رہا حضرت امام حسین کا. ایک وقت میں 5 امتحانات سے گزر رہے ہیں. ایسے کڑے وقت میں یزید کہلوا بھیجتا ہے کہ حسین اب بھی وقت ہے, رک جاؤ, اب بھی وقت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیعت کر لو. اب بھی خواہش کر رہا کہ حسین تمہاری بیعت چاہیے, میں سارے محاصرے اٹھا دوں گا, ساری گرفت ختم کر دوں گا, سارے تم کو اعزاز, حسین تم کو اعزاز و اکرام پہ بٹھایا جائے گا, حسین تم پر سے خزانہ کو لٹایا جائے گا. لیکن حضرت حسین نے فرمایا نہیں یزید, میں لٹ جانا پسند کرتا ہوں. یزید میں لٹ جانا, میں خود لٹ جانا پسند کرتا ہوں. مجھے خزانے نہیں چاہیے, مجھے نانا کا دین چاہیے, میری نانا کی بشارت کو پوری کرنا ہے.